It is a video tutorial based on the chapter Inverse Trigonometric Function, the second chapter of plus 2 mathematics. The first topic on the chapter is domain and range of inverse trigonometric functions. Before going to the domain and range of inverse trigonometric functions, first of all, we can check the important need and significance of inverse trigonometric functions. Consider sin pi by 6 equal to 1 by 2. Then we can write sin inverse of 1 by 2 is equal to pi by 6. That means sin 30 degree is equal to 1 by 2. Then sin inverse of 1 by 2 we are writing in radian measure, that is pi by 6. There are several situations like this. In these situations we are using the new function, that is the inverse trigonometric functions. Now we can consider another example, that is from geometry. Slope of a straight line is given, that is equal to 1. That means tan theta is equal to 1. We have to find the theta, that is the angle between the positive x-axis and the given straight line. In this case we are finding the theta equal to tan inverse of 1, that is pi by 4. This is another example of applications of inverse trigonometric functions. നിങ്ങൾ +1 ഫിസിക്സിലെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെക്റ്റർ എന്താണെന്നും വെക്റ്ററിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ രണ്ട് വെക്റ്ററിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് വെക്റ്റർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി, എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വെക്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ കിട്ടും. ആ കോസ് തീറ്റയിൽ നിന്ന് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കിട്ടിയ വാല്യൂയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് not only in mathematics but also in other branches of science and technology. Now, before going to the inverse trigonometric function, we have a clear idea about what is meant by trigonometric function, what is the value of the trigonometric function, what is the graph of the trigonometric function, what is the domain and range of trigonometric functions, what are the trigonometric identities. Otherwise we can't learn this chapter easily. To study the inverse trigonometric function, you have a clear idea about the domain and range of trigonometric function. It can be easily understood by using a unit circle. Consider the unit circle, that means a circle having radius is equal to 1. Now take this angle as theta, and we can see that since the radius r is equal to 1, by our definition sin theta is y divided by r. Therefore the y coordinate of this point is corresponding to sin theta, and x by r is cos theta. Therefore x coordinate is corresponding to cos theta. Now if the angle is increasing like this, the y value increases from 0 to 1, then 1 to 0, then 0 to -1, then -1 to 0. So we can understand that sin theta can take maximum value 1 and minimum value -1. That means sin theta takes all the values between -1 and 1, including both. That means the range of the function sin theta is -1, closed interval -1, 1. Similarly, x value is 1. As the angle increases, x decreases, and at pi by 2, x value is 0. Then x value is negative. Finally at this point x value is -1. Then again it's 0 and it is 1. That means cos theta takes the value between -1 and 1. Therefore the range of cos value is also closed interval -1, 1. That means sin theta and cos theta has range closed interval -1, 1. Also for all angles sin theta and cos theta are defined. Therefore the domain of function sin theta and cos theta is r, and the range is closed interval -1, 1. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സൈൻ തീറ്റയുടെയും കോസ് തീറ്റയുടെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ടാൻ തീറ്റയുടെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ചും എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം.
അപ്പം അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജന്റ് വരക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടാൻജന്റ് വരക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടാൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഹൈറ്റിനെ ഈ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഈ ടാൻജന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം 0 at angle 0 tan value is 0. If angle is moving like this, tan value increases, and if the angle is near to pi by 2, tan is very large at pi by 2, tan value is not defined, then tan value is negative, then negative, finally at pi tan value is 0, tan value is 0, then at this point tan value is not defined, at this here tan value increases, and at this point tan value is 0. That means tan theta can take any real number. For all real number tan theta is not defined. Tan theta is defined for all real number except this point and this point. That means odd multiple of pi by 2. Tan theta is not defined. Therefore the domain of the function tan theta is set of all real number minus odd multiple of pi by 2. Now the range of the function is here 0 to infinity, here minus infinity to 0, here 0 to infinity, here minus infinity to 0. Therefore the range of the function is R. Similarly, we can determine the chord value and cosec value, sec value, etc. Here we can see that at this point the x value is 1. Then chord theta means at this point x value is 1, y value is 1, the chord theta is defined by x by y. Therefore to find chord value we have to find this length. At 0, if angle is 0, chord value is infinity. If angle is pi by 2, chord value is 0. If angle is pi, chord value is not defined. Here the chord value is -1. Here it is not defined like this. Therefore the domain of chord function is all real number except 0, pi, 2 pi, etc. That is r minus n pi is the domain of chord function, and range is set of all real number greater than or equal to greater than 1, or set of union set of all real number less than 1. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് സൈൻ, കോസ്, താൻ എന്നീ ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊസീക്ക്, സീക്ക്, കോട്ട് എന്നീ ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഡൊമൈനും ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് റേഞ്ചും ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. കൊസീക്ക് കാണണമെങ്കിൽ കൊസീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് r/y ആണ്. അതായത് y 1 ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ റേഡിയസിനെയാണ് കൊസീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊസീക്ക് വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r/x ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 1 ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ റേഡിയസ് ആണ് സീക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ x/y ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത്, അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കോട്ട് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ സൈൻ, കോസ്, താൻ, കൊസീക്ക്, സീക്ക്, കോട്ട് എന്നീ 6 ഫംഗ്ഷനുകളുടെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും നമുക്കൊരു ടേബിളിൽ ക്രോഡീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ മുഴുവൻ ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ 6 ഫംഗ്ഷൻസും മെനി വൺ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഇൻ്റർവെൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ സൈൻ എക്സ്, കോസ് എക്സ്, കൊസീക്കൻഡ് എക്സ്, സീക്കൻഡ് എക്സ് എന്നിവയുടെ റേഞ്ച് r എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പറിന് ഈക്വൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻസുമാണ്. അതായത് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി വൺ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷനാണ്, കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മെനി വൺ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷനാണ്, കൊസീക്കൻഡ് എക്സ് മെനി വൺ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷനാണ്, സീക്കൻഡ് എക്സും മെനി വൺ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷനാണ്.
പക്ഷെ താനെക്സ് മെനി വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണ്, കോട്ടെക്സും മെനി വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് 1 1 ഓൺ ടു, അതായത് ബൈജക്ഷൻ ആവണം. പക്ഷെ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും ബൈജക്ഷൻസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കറക്ഷൻസ് വരുത്തിയാണ് നമ്മളിതിനെ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ if and only if it is 1 1 and on 2. അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് 1 1 ആയിരിക്കണം, ഓൺ 2 ആയിരിക്കണം. അതായത് അതൊരു ബൈജക്ഷൻ ആയി. എഫ് മസ്റ്റ് ബി എ ബൈജക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം here is a set A having the elements 2 3 4. Here is another set B having elements 1 5 6. And f is a function from A to B. F of 1 equal to f of 2 equal to 1, f of 3 equal to 5, f of 4 equal to 6. It is different elements of A are mapped into different elements of B. Also, distinct element of A has distinct images in B. That is, it is 1 1. Also, the range is equal to 1 3 5. That is equal to B. Therefore, it is 1 1 and on 2, and it is a bijection. Now, we can, if it is a bijection, then we can define a function from B to A. That is f inverse of 1 equal to 2, f inverse of 5 equal to 3, f inverse of 6 equal to 4. Now, we can consider another example. Here is a function from A to B. It is 1 1, but it is not on 2. That is, it is into. Because here is an element 7, it has no pre-image. That means the codomain is not equal to range. Range is 1 5 6. That is not equal to B in this case. Therefore, it is a into function. It is not on 2. Here we cannot define the inverse because we cannot find the inverse corresponding to the value 7. That is, f inverse of 7 is not defined here. Therefore, it is not invertible. Now we can take another example. Here we can see that there is a function from A to B, A containing 2 3 4 8 and B containing 1 5 6. Here we can see that the images of 4 and 8 are same. Therefore, it is a many one function. Therefore, it is not invertible, because if you take f inverse of 6, we get two values 4 and 8. That contradict the definition of function. Hence, it is not invertible. Now, we can make a corrections here. Here is a function from that is many one and on into. That means it is not 1 1 and into. Here again we can see that 4 and 8 has same image. Therefore, it is many one. Also, codomain and range are not equal. That is, 7 has no pre-image. Instead, many one into function. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെനി വൺ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷനും മെനി വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ മെനി വൺ ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാലും മെനി വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാലും പിന്നെ 1 1 ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാലും നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് 1 1 ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ 1 1 ഓൺ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ്, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നത്, അതായത് 8നെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നത്. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ഉള്ള 2 3 4 എന്നുള്ള എലമെൻസിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ഫ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല, അതായത് 8 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നേരത്തെ 1 5 6 7 ആയിരുന്നു, ആ 7നെയും എടുത്തു മാറ്റുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന്, അതായത് റേഞ്ച് മാത്രം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കോഡമൈനിൽ നിന്ന് റേഞ്ചിലില്ലാത്ത എലമെൻസിനെ എടുത്തു മാറ്റുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ രണ്ട് ഇമേജ് വരാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ ഒരു പാർട്ടാക്കി മാറ്റി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻസിനെ എടുത്തു മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് 1 1 ഓൺ 2 ആയിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും.
നമ്മളിപ്പോൾ മുഴുവൻ ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും ബൈജക്ഷൻ അല്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് ഇൻവെർട്ടിബിൾ അല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിലും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിലും കോഡൊമൈനിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിനെ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ -1 1ലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിന് സെയിം വൈ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് മിനിമം ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നും ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കിത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കോഡൊമൈൻ മൊത്തം എടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് മാത്രം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ -1 1ൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഓൺ ടു ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൺ ടു ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് 1 1 ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പറാണ്. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പല പാർട്ടിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പറും എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കും, ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -π/2 മുതൽ +π/2 വരെയുള്ള പാർട്ടിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ സൈൻ എക്സ് അതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂം ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കളർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ 1 1 ആണ്, ഓൺ ടു ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആവും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനായിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ -1 1 എടുക്കണം. റേഞ്ച് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ -π/2 മുതൽ +π/2 വരെ എടുത്താൽ മതിയാകും. നേരത്തെ നമ്മൾ സൈൻ എക്സിനെ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആക്കി അതേപോലെ തന്നെ കോസ് ഫംഗ്ഷനും ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം കോസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്കറിയാം റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ -1 1 തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല പല ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിലും സെയിം വൈ വരുന്നതിനാൽ ഇത് മിനിമം ആണെന്നും റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പറിന് ഈക്വൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓൺ ടു അല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ 2 പാർട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ -1ൻ്റെയും റേഞ്ച് 1 എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിനകത്താണ് ഈ ഗ്രാഫ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ -1 1നെ റേഞ്ചാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ടു ആയി മാറും. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് 1 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബിറ്റ്വീൻ 0 and π cos theta takes all its values once, cos value. Again π to 2π cos repeats its value. 2π to 3π cos repeats its value. Similarly -π to 0 cos repeats its value. Now we are taking the principal branch as closed interval 0 π for so and taking like this, hiding using colors. Yes, now it is 1 1 and on 2, hence this function is invertible. And if you define the inverse, the domain is closed interval -1 1 and the range is closed interval 0 π. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനെയും റേഞ്ചിനെയും നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായ tan xനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ tan xന്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഇതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണ്. അതായത് -∞ മുതൽ +∞ വരെയുള്ള മുഴുവൻ വാല്യൂസും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഡിഫറൻറ്റ് എക്സിന് സെയിം വൈ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻറ്റു, അതായത് മെനി 1 ഇത് ഒരു മെനി 1 ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ 1 ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മളിവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ -π/2 മുതൽ +π/2 വരെയുള്ള മുഴുവൻ പാർട്ടിലും tan x അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കും. അത് തന്നെയാണ് പല സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ -π/2 മുതൽ +π/2 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yes, now it is 1 and it is also on 2. Hence it is a bijection and it is invertible. Therefore, if you define the inverse of tan, the domain is taken as set of all real number and the range is the open interval -π/2 to. Proceeding similarly, we can make cot x, sec x and cosecant x invertible. First of all, cot x. This is the graph of cot x. It is a many 1 onto function. Adjusting like this, it is 1 and 1 That is, now it is invertible. The domain of the inverse function is set of all real number and range of the inverse function is open interval 0 pi. Cosecant x. This is the graph of cosecant x. It is many 1 into now it is 1 Yes, now it is 1 and 1 therefore it is invertible. We are adjusting the domain and range. The domain of the inverse function is set of all real number greater than or equal to 1 or less than or equal to -1. That is r minus open interval -1 0. The range of the inverse function is closed interval -π/2 to π/2 excluding 0. Finally, secant x. It is also a many 1 into function. Many 1 into function. Now it is 1 and 1 Now it is invertible. The domain of the inverse function is all real number greater than or equal to 1 or less than or equal to -1. That is r minus open interval -1 1. The range of the function is defined as closed interval 0 pi excluding π/2. അങ്ങനെ ഡൊമൈനിലും റേഞ്ചിലും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തി നമുക്ക് ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫംഗ്ഷനെ ഓൺ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ചിനെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈനായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെയും കോസ് ഇൻവേഴ്സിന്റെയും സീക്ക് ഇൻവേഴ്സിന്റെയും കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സിന്റെയും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സിന്റെയും കോസ് എക്സിന്റെയും കൊസീക്ക് എക്സിന്റെയും സീക്ക് എക്സിന്റെയും റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. കോട്ടെക്സും ടാനെക്സും ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.
അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ റിയൽ നമ്പറിലേക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റിയൽ നമ്പറിനെ വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടുകളാക്കി ബ്രാഞ്ചുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ മിനിമം അല്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കി ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒരു ടേബിളിൽ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി കോൾഡ് ആൻറ്റി ട്രിഗോണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ സൈക്ലോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. Since it is the inverse of trigonometric function, we are calling it as anti-trigonometric functions. Also, we can see that while the angle is moving like this, here is an arc. This arc length is equal to the angle corresponding to this length. While we finding inverse of this length, we get an angle here. That angle is equal to this arc length. Since it is a unit circle, we know that arc length equal to radius into angle in radian measure. Here radius is 1, therefore arc length is equal to this angle. For example, if you take this angle, here we can see that the angle is pi by 2, that is approximately 3.14 divided by 2, that is 1.57, that is equal to this angle. Similarly, if the angle is pi, if this angle is phi, here we can see that this arc length is equal to 3.14, that is approximately equal to 5. So these functions are also called arcus functions. That's all.